Imagine a place where you can rise high above, a place where you can find peace, comfort, and wellness. Imagine a place where you can rise to Cloud 9. Directly connected with Addis Ababa and the Bole Airport by high-speed rail, the new Bishoftu International Airport is a central node of a new regional transport system. Its vibrant airport city creates strong investment opportunities beyond the terminal itself. The new airport is home to Ethiopian Airlines, the award-winning Star Alliance carrier. Carefully tailored to Ethiopians' needs, Bishoftu Airport provides a world-class travel experience with a special focus on transfer traffic as the global hub of Africa. Every traveler passing through the Bishoftu Airport has a unique experience of Ethiopia. The terminal is bright and airy, with luscious, open-air gardens accessible on the airside, landscaped with trees and local vegetation. You can touch Africa with your own hands. The most discerning travelers and loyal passengers have access to the Cloud 9 Lounge within its own dedicated building at the center of the terminal, featuring exclusive dining, rest areas, spa, and a gym. The terminal's interior is planned as a set of buildings within the main structure. Together, they form a small city. Each neighborhood is defined by a set of volumes containing shopping, dining, and airside hotel accommodation. Efficiently constructed as a modular kit of parts, the new terminal is cost-effective and flexible, providing a long-term return on investment for the nation. The new airport at Bishoftu is a microcosm of Ethiopia, drawing from the colors, textures, and materials of different corners of the country. Different regions characterize each terminal pier, centered around the central spine of the Great Rift Valley. Arriving at Bishoftu Airport means a warm welcome to Africa, with the embrace of Ethiopian hospitality and immersion into the airport's lush gardens, providing respite from a long journey as you wait for your bags. Naturally ventilated, semi-enclosed spaces minimize energy consumption. A LEED Gold-rated building, Bishoftu International Airport is the most climatically optimized terminal in the world. The new Bishoftu International Airport, a new gateway to Ethiopia, the crossroads of a continent, and a gleaming portal from Africa to the world. አሁን የምንገኘው የቢሾፍቱ አዲሱ ኤርፖርት ወይም በኢትዮጵያ ታሪክ ትልቁ ፕሮጀክት ወይም በአፍሪካ ታሪክ አንድ ፕሮጀክት ሲንግል ፕሮጀክት በሳይዙ በሚፈስለት ሀብት በሚያንቀሳቀሰው አጠቃላይ ማሽነሪስ በአፍሪካ ደረጃም ትልቁ ፕሮጀክት ነው። ዛሬ በቢሾፍቱ ኤርፖርት ግንባታ ከሌሎች አማራጮች ጋር ለማየት የመጣንበት ዋናው ምክንያት ፕሮጀክት ገንዘቡ ወይም የስራው ሐሳብ ብቻ በቂ አይደለም። ብዙ ሀገራት እኛም ሀገር ብዙ እናስባለን፣ አንዳንድ ሪሶርስ አሎኬት እናደርጋለን። ነገር ግን የፕሮጀክት አመራር ችግር ስላለብን ፕሮጀክት መቼ ጀምረን መቼ እንደምንጨርስ እንዴት ሱፐርቫይዝ እንደምናደርግ በቂ ግንዛቤ ስለሌለ አንዳንዴ ዘገያሉ፣ ተጨማሪ ሀብት ያስወጣሉ፣ አንዳንዴ ደግሞ ሳይከናወኑ ይቀራሉ። እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ ከ8000 በላይ ሰራተኞች አሉ። ዛሬ ከ3800 እስከ 4000 የሚጠጋ ማሽነሪስና መኪናዎች ይንቀሳቀሳሉ። ትንሽ ከተማ ማለት ነው። እንቅስቃሴው በ30 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ውስጥ ነው ይሄ ስራ የሚሰራው። እዚህ ቦታ በቀን 650,000 በላይ ሊትር ነዳጅ በየቀኑ እንመግባለን። ማሽኖቹ በ10 ቀን ውስጥ
ከ6.5 እስከ 7 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ለዚህ ቦታ ብቻ ይቀርባል። ነዳጁን ማቅረብ፣ ማሽነሪ ማቅረብ፣ መኪናዎች ማቅረብ፣ ይሄን መኪና መተማመስ ማኔጅ ማድረግ ደግሞ ሲስተም ይፈልጋል። ቅድም እንዳያችሁት ከሲቹዌሽን ሩም ቨርቹዋሊ በድሮንስ እያንዳንዱ መኪና እንቅስቃሴው ኮንትሮል ይደረጋል። እያንዳንዱ ድሮን የሚንቀሳቀሱ መኪናዎች ብቻ ሳይሆኑ አንደኛው መኪና ከየት ተነስቶ የት እንደሚቆም ስንት አፈር እንደሚሞላ በቃ ምን ያክል እንደተሞላ ሁሉ ኢሜጅ እየወሰዱ ያን ያስተሳሰሩ ሪፖርት ያቀርባሉ። በዳሽቦርድ ቨርቹዋሊ ስራው በየጊዜው ያለበት ቦታ ለማወቅ ቴክኖሎጂ በእጅጉ አግዟል። ይሄን የሚያክል ማሽን የሚንቀሳቀስበት ስራ እንደ ሀገር ምርተን አናውቅም። የመጀመሪያችን ነው። በሀገር ደረጃ ኤርፖርቱን መስራት ብቻ ሳይሆን 4000 መኪና ነጥሮ ባልተለየ መንገድ ማኔጅ ማድረግ መቻል በራሱ በቀን ምን ያክል የአፈር ብዛት ከየት ቦታ ተነስቶ የት ጋር እንደሚያርፍ ማወቅ በራሱ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ለአመራሮች በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉን ስራዎች ሁሉ ከዚህ ስራ ያንሳሉ፣ ግን ዲሌይ ያደርጋሉ። ተጨማሪ ኮስት ኢንከር ያደርጋሉ። ባቀርነው ጥራት አያልቁም። ለምን የሚለው መልስ ለማግኘት ይሄን የሚያክል ግዙፍ ፕሮጀክት በምን አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንደምንሰራ መገንዘብ በእጅጉ አስፈላጊ ነው። ይሄንን ማሳካት ከቻል ሌሎቹን ከዚህ በቀለለ ማኔጅ ማድረግ ይቻል ነበር። ሲስተም ቢኖረን ዳሽቦርድ ኖሮን በየቀኑ ስራዎቻችንን ማየት ብንችል ቨርቹዋሊ የምንቆጣጠርበት ሲስተም ብንዘረጋ አብዛኛው ፕሮጀክት በተጀመረለት ጊዜና ጥራት አልቆ የህዝብን እርካታ ሊያረጋግጥ ይችላል እና ይህ የቢሾፍቱ ኤርፖርት ስራ በጣም ግዙፍ ነው። ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ክብር ነው። ብዙዎች አትችሉም፣ ገንዘቡም አይገኝም፣ ስራውን መምራት አይሆንላችሁም፣ ይሄን የሚያክል ግዙፍ ነገር ለምን ታስባላችሁ የሚል ምልከታ ያለው እሳቤ ሲያራግቡ ይሰማል። እውነታቸውን ነው። ከነሱ አንፃር አይገባንም። እኛ ደግሞ እንችላለን፣ ይገባናል፣ የሚመጥነን ትልቅ ነገር ነው እያልን ነው። ማን እንደሚያሸንፍ ጊዜው ሲደርስ እናያለን። ይሄ ኤርፖርት ከዚህ ቀደም እንደነበረው ፕሮጀክት አይደለም። በከፍተኛ ክትትል የሚመራ ነው። ባልነው ጊዜ እንጨርሰዋለን። የሚገጥሙ ፈተናዎች በጣም ብዙ ናቸው። እነዚያን ፈተናዎች በቅርበት እየፈታን ፕሮጀክቱን በማሳካት ኢትዮጵያ ብቻ አይደለችም አፍሪካ ማሳካት እንደምትችል ማሰብ፣ ማቀድ፣ መስራት እንደምትችል ለዓለም የምናሳይበት አፍሪካን የምናነቃቃበት ግዙፍ ስራ ነው። በአፍሪካ ደረጃ የሚታሰቡ ሐሳቦች ከሐሳብ ጀምሮ እስከ ፍጻሜ ሙሉ በሙሉ ሂደቱን በቅርበት ለማወቅና ለመምራት በሚደረገው ጥረት አናሳ መሆን ምክንያት አንዳንዶች ሽብልቅ የሆኑ እየገቡ ወደፊትም ወደ ኋላም እንዳይሄድ አንቀው የማስቀረት አቅም አላቸው። አንዱ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ምንም አይነት መሀከል ላይ በሽብልቅ ፎርም ገብቶ ስራውን የሚያደናቅፍ ነገር እንዳይኖር ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ ዕውቀት ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችም ጉዳዮች ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ማብሰር መናገር የምፈልገው ነገር ለልጆቻችን የሚተርፍ የሚያልፍ ትልቅ መሰረት እዚህ ቦታ እያስቀመጥን ነው። ይሄ የኢትዮጵያን ገጽ፣ የኢትዮጵያን መልክ፣ የኢትዮጵያን ሀብት ይቀይራል። ይሄ ስራ በሚያልቅበት ሰዓት ይሄ ሲንግል ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ጂዲፒ ውስጥ ያለው ሼር በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። የሚስባቸው ከፍተኛ የሆነ ሰርቪስ ኢንዱስትሪ አለ። አውሮፕላን ሲባል ብቻው አይደለም፣ በሚመጣው በሚሄደው ሰው ጭምር ከፍተኛ ሀብት ይንቀሳቀሳል። በቱሪዝም እንሰራው ስራ አለ። ያ ሁሉ ሀብቶቻችን መልስ የሚያገኙት ይሄ ኤርፖርት በደንብ ሲያልቅ ነው። ብዙዎች ሲመጡ፣ ብዙዎች ሲያድሩ፣ ብዙዎች ሲጠቀሙ፣ ሲገለገሉ እዚያ ውስጥ የብዙ ሰዎች ህይወትን የሚነካ ነገር ይፈጠራል። ዛሬ 8000 ሰው የቀጠረው ይህ ፕሮጀክት እያለቀ በሚሄድበት ሰዓት ከሚቀጥረው ባሻገር የሚነካቸው ዜጎች ቁጥር በጣም ከፍተኛ ይሆናሉና እንደዚህ ያለውን ሜጋ ነገር ማሰብ፣ አተልቆ መጀመር፣ ፈጥኖና በጥራት መጨረስ እንደ አዲስ ልምምድ ኢትዮጵያ ውስጥ እየጀመርን ያለነው እየተማርን ያለነው ይሄን ነገር አፍጥነን በማስተናሰል የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ ሲዝን የኛ ጊዜ ነው። ይሄ ጊዜ የኢትዮጵያ ጊዜ ነው። ይሄ ጊዜ የአፍሪካ ጊዜ ነው። ይሄ ጊዜ የኛ ጊዜ መሆኑን መናገር ብቻ ሳይሆን ያንን ለመተርጎም የሚያስችል ስራ መስራት ያስፈልጋል። ይሄ ጊዜ ካመለጠን
መልሰን እንደዚህ ያለውን ነገር ለማሰብና ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ይሆናል እና ሲዝኑ የኛ ነው ገብቶናል። በትልቁ አስበን በትንሹ ጀምረን አሰናስለን የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ እየሰራን እንገኛለን። ትልቅ ብስራት ነው። ይሄን የተተረማመሰ ማሽን ማየት በራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ተስፋ ነው። ለነገሩ ተስፋ እንትከል ብለን ግሪን ሌጋሲ እየጀመርን ስለሆነ ሲደመር ዛሬ ያየሁት ነገር የጀመርነው መንገድ ትክክል መሆኑን ኢትዮጵያ ይመጥናት የሚገባት እንደዚህ ያለ ግዙፍ ስራ መሆኑን ለማየት ችያለሁ። ይህ ስራ እንዲከናወን በቅርበት የሚመራ ስትሪንግ ኮሚቴ አለ። በፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ የሚመራ ስትሪንግ ኮሚቴው ማመስገን እፈልጋለሁ። የቦርድ አባላትን ማመስገን እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማኔጅመንት አባላት ማመስገን እፈልጋለሁ። ብዙ ወዳጆቻችን ከግራ ከቀኝ የስራውን ግዝፈት አይተው ለማገዝ ለመደገፍ የሚያደርጉትን ጥረት ማድነቅ ማመስገን እፈልጋለሁ። ከሁሉ በላይ በዚህ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች፣ አርሶ አደሮች መኖሪያቸውን፣ ቦታቸውን፣ ማረሻቸውን ለቀው እንደዚህ ያለው የሀገር ልማት እዚህ ቦታ እንዲሆን ላደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። የኛ መንግስት እንደሚታወቀው አርሶ አደር ሲያነሳ ከዚህ ቀደሙ እነሱን ጥሎ ልማት አያመጣም። 100% የነሱ ህይወት መሻሻሉን እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። ቤት ገንብተናል፣ ቢዝነስ ተቋማት ይሰራናላቸው ነው። ማንም አርሶ አደር በዚህ ፕሮጀክት ምክንያት የሚጎዳ አይኖርም። ይሄ ፕሮጀክት ለዚህ ከባቢ አርሶ አደሮች ትልቅ በረከት ነው። ለአዲስ አበባና ዙሪያዋ ትልቅ በረከት ነው። ለኢትዮጵያ ትልቅ በረከት ነው። ለምስራቅ አፍሪካ ትልቅ በረከት ነው። እውነት ለመናገር ለአፍሪካ ትልቅ በረከት ነው። በአፍሪካ ውስጥ እንደሚቻል ማሳያ ፕሮጀክት ነው። እንደሚቻል ማሳያ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሀብት ወደ አፍሪካ የሚያመጣ ፕሮጀክት ነው። ሁሉን ሰው ደረጃው ቢለያይም የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ ፕሮጀክት አይደለምና ብለሲንግ ነው፣ መታደል ነው። እንዲህ ያለው ነገር ማድረግ መልካም ነው። ለዚህ ጉዳይ መተባበር ጥሩ ነው ብለን በአንድ መንፈስ በአንድ ልብ አብረን እንድንቆም፣ እንድናሳካ፣ እንድንሰራ እንደምንችል በተግባር እንድንገልጥ እንድናሳይ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ አስደሳች ስራ ነው፣ አስደማሚ ስራ ነው፣ አስደናቂ ስራ ነው። ለልጆቻችን ትልቅ መሰረት ነው። ይህንን መሰረት ከመጣል በላይ ለኛ ደግሞ እንደ አገልጋይ የሚያስደስተን ነገር የለም። ልጆቻችን ተስፋ አላቸው፣ ኢትዮጵያ ተስፋ አላት። ብልጽግናችንን እውን እናደርጋለን። መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ በተባበረ ክንድ የኢትዮጵያን ድህነት ለመስበር የጠለሸ ማንነት ለመቀየር የበለጸገችና ያደገች ኢትዮጵያን በጋራ ለማየት ለልጆቻችን ለማውረስ አንድ ላይ እንቆም፣ እንተባበር፣ እንስራ። ከስራ ከልፋት ውጭ ቁጭ ብለን በማውራት የምናመጣው ውጤት የለም። በስራ ብቻ ነው ነገር የሚቀየረው። ሰርተን እንቀይር የሚል መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ።